Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli bir tuğanlar, biz Mişkat kitabının istisqa babın büttük, biroq akırındaki iki hadiske qayradan qaytıp gelebiz. Ve an Enes'in enne Umar ibn el-Hattabi kana iza quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdülmuttalib. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وتسقينا وإنا نتوسل إليك بأم نبينا فاسقنا قال فيسقونه. Ravahul Bukhari. İmam el-Bukhari özünün El-Cami-u Sahih kitabında rivayet kılat. Hazreti Enes ibn Malik aytat. Hazreti Umar ibn el-Hattab kurgakçılık bolup kıynalgan uçurda Abdülmuttalib'tin oğlu Abbas'tı ortağa salıp istisqa kılat ele deydi. İstisqa жаңғыр жоқ болып қалғанда жаңғыр тілеп сұрайды. Анан ортого Аббас ибн Абдülmuttalib'ті қойып сұрайды. Мұны тавассул деп айтабыз. Қантып айтат эле? Аллахумма, о жараткан Кудайым, инна кунна натавассалу илейка би набийина. О жараткан Кудайым, biz сага пайгамбарыбыз алейхиссаламды ортого коюп tavassul kılıp surayt elek жаңғырды. Fatasqiyana, bizge жаңғыр berer eleң. Ve inna natavassalu ileyka bi emmi nebiyyina, biz mına azır paygambarımızdın avakesi Abbas ibn Abdülmuttalib oşonu ortaya koyup suravatavuz. Fasqina, bizge жаңғыр ber dep dua kılat ele. Fayusqavna, Kuday Tağlam жаңғыр berer ele. Mına uşul hadis sahih hadis. Bu boyunca Şeyh Albani aytat, bu yerde ayta turgan düşünüktü öyle. Peygamberimiz tiri uçurunda Peygamberimiz Aleyhisselam özün ortağa koyup tavassul kılat ele. Peygamberimiz ötüp ketkenden keyin emi Peygamberimizin avası Abbas ibn Abdülmuttalib ortağa koyup atat. Emne üçün Peygamberimiz Aleyhisselam özün ortağa koyup, demek ölüp ketken. Ölgön kişinin ortağa koygonga bolboyt, demek al tuura emes, oşon üçün Abbas'ты ortağa koygon dep mına uşul жерден aytat. Biz aytabız, jok. Sizler tuura emes şuntasыңар. Birinciden, Peygamberimiz Aleyhisselam'dı tirүүсүндө ортого койгон болгондон кийин эмне үчүн аны тирүү эмес, өтүп кеткенден ортого койгонго болбойт? Пайгамбар тирүүсүндө, пайгамбар өтүп кеткенден кийин пайгамбар болбой калабы? Пайгамбар өтүп кетти, бирок салават айтса болуп атабыз го. Чынбы? Салават айтабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад дейбиз. Namazı salavat okuvasak sünneti kim bolot? Salavat бар. Demek paygambarımız türübü ölüp bayırması yok. Oşol salavat aytılınat, demek anı paygambarçılık ulanıp turup atat degen söz. Kıyamatga çeyин başka paygambar gelbeyt. Al emes uşunçalık dengelde kimde kim paygambardı paygambar emes dep etikat kılsa imandan çıgat. La ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ibadatка ılayıklı zat yok. Muhammed anın elçisi dep aytabız. Paygambarımız türübü, bul alamdan ötüp ketkenbi, anın paygambarçılığı kaim bar. Paygambarımız türü kezinde, paygambar ortağa salganda, Paygambar aleyhisselam Kudaydıkında güç kudretke ev olup getip, payda ziyan berip jiberet dep emes. Paygambarımızın paygambarçılığın ortağa salıp gana tavassul kılınat da. Kur'an-ı Kerim'in özünde gelet, Paygambar payda bere albayt, ziyan bere albayt. Gayipti bile albayt deydi. Paygambarımız insan katar biz siyahtı insan. Al, Kuday'ın işlerine giyilik iş albayt. Paygambar aleyhisselam'da ortağa tavassul kılıp suravat çıkanında
ошол пайгамбарыбыз пайгамбар болгондугу үчүн. Анткени пайгамбарлык макамдын, пайгамбарлык даражанын өзүнүн орду бар Алланын астында. Эми пайгамбар алейхиссалам өтүп кеткенден кийин аны ортого койгонго болбойт деп айтса, анда жана пайгамбарчылык токтогон же пайгамбарчылык өкүмүн токтоткон деген сөзгө келип такалат. Өтө коркунучтуу маселе. Эми туура пайгамбар өлүп кеткенден кийин аны ортого койсо болбойт, тирүүсүндө койсо болот десе, демек пайгамбар тирүүсүндө Кудайдын кээ бир иштерин аткарылат деп Кудайга шерик кошконго барабар болуп калышы мүмкүн. Пайгамбар тирүүсүндө ортого салганыбызда пайгамбар кылып берет эмес, пайгамбардын дуасы, пайгамбардын тилеги деген. Азирети пайгамбарыбыз өткөндө адамдар шок абалда калышты, кыжалат болушту аябай. Пайгамбарыбыз чын дүйнөгө көчтү. Ал кишини өлдү деп айта албайбыз, чын дүйнөгө көчтү деп айткан адеп болот. Биз чыныгы мусулмандар, ахли сунна вал жамаат, пайгамбарыбыз тирүүсүндө дагы, өтүп кеткенден кийин дагы ортого коюп сурай беребиз. Биздин акыйдабыз мына ошондо турат. Тавассул маселесинде ахли сунна вал жамаат пайгамбарыбыздын өзүн тирүүсүндө дагы, өтүп кеткенден кийин дагы ортого коюп тавассул кылып сурасак, ал дурус деп этикад кылабыз. Ал эми бул хадистечи биз пайгамбарыбыз алейхиссаламды ортого коюп дуа кылат элек, ошондо сен бизге суусуз жамгыр берет элең. Мына биз пайгамбарыбыздын абакесин ортого коюп сурап атабыз. Дагы жамгыр бер бизге деп атат. Бул жерде пайгамбар өтүп кеткени үчүн ал өтпөй калды, ошон үчүн муну деген жери жок. Бул жерде башка бир маселе, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан башка дагы салих адамдарды ортого койсо болот дегенди Азирет Умар түшүндүргүсү келип атат. Ошондой эле ошол учурда Азирети Умар бар эле. Азирети Али тирүү эле ошол жерде. Азирети Усман дагы бар эле. Алардын бардыгы Аббастан абзал. Демек абзал турганда абзал эмесирээк, бирок ал да кыйын боло турган болсо, Кудайга сүйүктүү пенде, аны да ортого койсо болот деген маани келип чыгат. Дурус экендигин бир нерсеге гана байлап койбостон, пайгамбарыбыз алейхиссаламды жана пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолунда жүргөн ар бир адамды тавассул кылып ортого коюп сураса, дурус дегенди билдиргиси келген деп айтышат. Негизи тавассул маселесин Ибн Теймия узучу кылып көтөрүп чыкты. Ага чейин сахабалардын доорунда, табииндердин доорунда, табииндердин доорунда бул маселе козголгон эмес. Иттифак маселеде болуп эле жымылдап эле келаткан. Анан Ибн Теймиянын убагында тавассул кылышты, ширк кылышты, өлүп калгандарды ушундай кылды деген сөздөр көп козголду. Бирок Ибн Теймия өзүнүн сөздөрүндө айтат, бул маселе акыйдави маселе эмес, бул фикыхи маселе дейт. Тагыраак айтканда, макру менен мустахабтын ортосундагы гана маселе. Азыркы учурда бир башка бир белгилүү бир жамаатка таандык болгон бир туугандарыбыз тавассул кылсак бизди ширк, мушрик, күфүр, бид'ат деп айтып атышпайбы? Жок. Бул ашып кетсе макру, анан мустахаб ушул амалдын ортосунда жүрө турган фикхи маселе гана. Ибн Теймиянын өзүнүн китептеринде ушинтип айтылат. Болгону кээ бир адамдар өздөрүнүн имамдары кантип айткандыгын билбейт, же жөн эле башка бирөөлөрдү күфүргө чыгарганды, ширкке чыгарганды каалап ошону жакшы көрүшөт. Бул боюнча Каусаридин бир канча макалалары, китептери, Мухаммад Абид Синдидин китептери, Вахби Гавижи алымыбыз жарыкка чыгарган. Мен бул боюнча көбүрөөк кылып айтып берейин деп ойлодум эле, анан бирок аны ошол өз убагына кайрадан калтырабыз, анткени талашпай турган деле маселе. Талашып атышат, бирок талаш этибарга алынбайт. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Болгону корккондугубуз, пайгамбар өтүп кеткенден кийин аны тавассулга салса болбойт дегендер, демек пайгамбар өткөнгө чейин анын макамы бөлөк, өткөндөн кийин макамы бөлөк экен да деген этикад калып келет. А бул деген пайгамбардын шанисинде болгон адамдардын этикадынын жаман экендигинен кабар берет. Пайгамбарга болгон урматсыздык мамиле кылына. Мисал үчүн, эң жөнөкөй мисал келтиргенде, туугандарым, өкө дал өзүндөй деген сөз эмес, балким бир пикирди жакындатуу үчүн башка бир пикир бересин деген сөз да.
Атаңы элдер урматтайт, билесиңер. Атаң өлүп кетет, башка болот. 20 жылдан бир жакка барсаң, ошонун баласысың сен. Ал жакшы киши эле деп туруп, ошол атаңын урматына сени ишке кызматка алган учурлар кездешет. Мисал үчүн. Эки башка мисал, бирок бир нерсени жакындатуу үчүн. Мен бир жолу айттым элем, кээ бир адамдар бар, арак ичпей эле мас болуп алып, көчөдөн бир эски бир пробканы көрсө деле, ошону жыттап мас болуп жүрө бергендер бар деп айтсам, анткени айтып аткан кээ бир адамдар илими жок, бирок бир аз эле орусча китеп окуп алып, анан ааламдын баарын түшүнүп алгандай болуп, маселе сүйлөп атканын көрүп, ошондой десем, айтыптыр, Чубак ажы дейт, ошол өзүнө окшоп сабак берип аткан оппозиция болуп, оппонент болуп аткандарга кызганып кетип, анан илимди аракка салыштырды дейт. Илим аракка салыштырган эмес, бул адамдын акыбалын айтып атабыз биз. Адамдын акыбалын айтып атабыз. Чөнтөгүнө бир тиын түшсө батпай калгандар болот, көчөгө чыгып алып таптакыр. Мына ошондойду айтып атабыз. Жанагы бир жолу телевизордон сүйлөп атып, радиодон бир маселе айтты эле, ошондой сокурдун тилеген эки көз деп айтып койсом, бир апа чыгып алып урушту мени, киши чыгып алып. Биз сокурларбыз, биз эмнеге антип айтасыңар? Сокурларды шылдындап атасыз Чубакка. Мен айттым, ой, сокурлар жөнүндө дагы, дүллөлөр жөнүндө сөз жок бул жерде. Бул жерде биздин муфтияттын тилеген максаты ушул эле, ошону биз каалап атканбыз, ошол кандай иман сабагы боюнча болуш керек. Десем, анан бир профессор эже бар экен, чыгып алып, Чубак ажы туура сүйлөп атат. Бул жерде сокурдун тилеген эки көз дегенде сокур жөнүндө сөз эмес, балким адамдын тилеген тилеги ишке ашып атат деген эле маани деп туура түшүндүрүп айтып берип кетти. Ошон үчүн жанагы тилчи тил маселесине биздин молдобалдар сөзсүз түрдө маани бериш керек. Сөзсүз түрдө биздин молдобалдарыбыз буга эмне маани бериш керек. Андан кийинки хадисти алганбыз. Бабун фир рияхи. Кийинки маселе шамалдар жөнүндө. Рих, анан риях деп айтылат, өкөтөң эле шамал. Рих дегенде, риях дегенде өкөтөң эле шамал, бирок кээде рих дегенде жакшы шамал деп айтылып дагы жүрөт. Бирок чындыгында араб тилинде өкөтөң эле бирдей колдонот. Болгону Кур'ани Каримде шамалды мактап келгенде риях деп айтылып, анан бир аз шамалын жамандан айтканда рих деп айтылган себептен ошого ушинтип бөлүнүп калган учуру бар. Ошондон дагы муалиф бул жерде бабун фир риях шамалдар жөнүндө дейт да, анан жакшылык үмүт кылып, ошол жакшы шамал жөнүндө айтат. Болбосо шамалдын өз жөнүндө сүйлөйт. Шамал, борон, чапкын, жамгыр, мына бүгүн бизде көк жада жаады, бул жакка келсек, бул жерде жамгыр жок экен. Азыр келесак эле. Күндүн күркүрөгөнү, чагылгандын болгонун, жердин титирегендиги, топон суунун болгондугу, көчкүлөрдүн кеткендиги, булардын бардыгы, күнү тутулган, айдын тутулган, булардын бардыгы Кудайдын бир кереметтери. Мусулман адам ушулар болгондо кыяматтын боло турганын эстеш керек. Кыяматтын боло турганын эстеш керек. Ошого абалым даярбы деп өзүн ойготуп алууга боло турган бир коңгуроо катары кабыл алыш керек. Анан ушул маселелерди болгондо жамгырды, же жанагыдай бир шамалды, же ошого окшогондорду эч убакта сөкпөш керек. Анткени бир аз туруп хадисте келет, сен бир нерсени сөгө турган болсоң, ага лаанат каргыш айта турган болсоң, каргыш айта турган болсоң, айтылган каргышың барып өзүнүн ордун таппаса, кайра өзүңө кайтып келет дейт. Демек, өзүңүн каргышың өзүңө тийип калуу ыктымалы толук бар. Анткени булардын бардыгы буйрулгандар, буйрулган макулуктар. Булардын бардыгы Аллахтын буйругу менен болуп атат деген маани. Ан ибн Аббас радияллаху таала анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور متفق عليه. İmam Bukhari жана İmam Muslim'din rivayatında Hazreti İbn Abbas aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deyt, men Saba degen jamgır men şamal menen jardam aldım, alemi Ad kavmu Dabur degen şamal menen kıyroğa uçuradı deydi. Bu şamalın attары bizde de aytıp koydu. Misal üçün jel argı dep, ısık şamal, soğuk şamal, boron, çapkın degen siyahtı Arap dilindagi şamalın attары var. Egerde gelgen şamal kurgak bolup jagımdуу боло турган болсо, анда бул шамалды саба деп айтып, эгерде ал нымдуу болуп, ана мындай бир суук болуп, адамды үшүтүп, коркутуп кое турган болсо, булардын атын дабур деп айтылат дейт. Peygamberimiz aleyhisselam'dın ubagında Handak soguşu bolgon bilesiңер. Mına oşol
Хандак согушунда пайгамбарыбыз алейхиссалам арык казып, аң казып, анын берки бетинде булар калды, наркы бетинде кафирлар келип, аябай көп болуп, мына ошондо пайгамбарыбыздын дуасы кабыл болуп, анан түндө улуу шамал келет. Жебрейил баш болгон периштелердин бардыгы шамал менен келип, алардын казандарын көмкөртүп, катуудан казан, жумшуктан күл гана кыла турган деңгээлде кыйроо шамал болуп, Абу Суфьян өзү баштап, жетелеп, төсүн жетелеп чыгып кетип, шамал ушунчалык коркунуч болуп, адамдардын жүрөгүнө коркунуч бере турган бороон чапкын болот. Аңдын аркы бетинде эле, мусулмандарга эмес, капырларга. Анан таң атып күн чыкканда ошол жерде мурда эч ким болбогондо таптаза болуп бардыгы кетип калган болот дагы, шамалдын кудурети менен пайгамбарыбыз Хандак согушунда жеңишке жеткен болуп эсептелет. Мага ошол шамал дейт. Ошол саба деген шамал менен мен жеңишке жетиштим деп айтат. Жагымдуу муздак болуп, нымдуу болгон шамал мына ушул астагфирулла. Чыгыш тараптан келген шамал ошол жагымдуу болуп, анан кийин кургак келген керимсел шамал, ошол ал пайдалуу шамал дейт. Ал бизге пайда болуп, ал эми тигилерге душман болду дейт. Ал эми Ад коому Дабур деген шамал менен булар жок болгон дейт. Дабур деген шамал, ушунчалык шамал, алар өтө узун бойлуу кишилер болгондугуна карабастан, алардын баарын жыгытып, алардын чатырларын жыгытып, Ад коомунда өтө бузукулар көп болгон себептен, анан ошентип шамал ошентип жок кылган деп айтат. Эми муну айткан себеби, бул жанагы кече пайгамбардын тарыхын окуганда бул боюнча кабар алдыңар. Азыр Кудайга шүгүр, кыргыз, орус тилинде китептерде булардын бардыгы бар. Пайгамбарыбыз ал окуялар эскерткиси келген жок. Пайгамбарыбыз мына ошол өзүнүн кудурети менен, шамал менен, жамгыр менен, башка бир нерсе менен ошол адамдарына жардам берип, анан пенделерин керек болсо ошону менен эмне жер менен жексен кылып кое турган күчү бар деген сөз. Бул Аллахтын аскерлери. Кудай Таала эгерде карын ала турган болсо, ошол жамгыр менен карын алып, эгерде карыны албастан ырай жажа турган болсо, жамгырдын өзү менен дагы ырайын чачып коет. Демек, булардын бардыгы Кудайдын өзүнүн буйругу менен болуп жаткандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه متفق عليه. Keyinki hadis erkek менен аялдын ортосундагы мамилени туюндура турган hadis. Антип жазбаптыр биздин мухаддистерибиз, бирок мен ошондой ойлой бердим. Анткени Азирет Айшенебиз айтат, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кат кырып күлгөндүгүн таптакыр көргөн жокмун дейт. Күлгөндө кандай, жана ичинде кичинекей тил болот эмеспи? Тилдин ичинде оозду чоң ачсаң, нарагында дагы бир тил көрүнөт. Ошо тили көрүнгөнгө чейин кат кырып күлгөндүгүн мен таптакыр көргөн жокмун дейт. Пайгамбарыбыз жылмайып гана коёр эле дейт. Эгерде асмандан бир булутту, бир шамалды көрө турган болсо дейт, анда кадимкидей өңүнөн билинет эле дейт. Корккондугу, шамал каттуу болуп кетип, адамдарды кыйроого алып кетпес бекен, жамгыр деген зыяндуу жамгыр болуп кетпес бекен деп, кадимкидей камтама болгондугу билинет эле дейт. Ушул хадисти алып кээ бир адамдар, демек адам каткырып күлбөш керек экен, адам жылмайып гана коюш керек экен деп аябай көп сөз айтышкан. Каткырып күлгөндөр жаман көрүп, күлбөш керек туугандар. Мына чубагачы күлүп атпайбы кечке мечитке отуруп алып. Бүгүн азаттыкка чыгарыптыр. Бул жомок айткандан, урушкандан, күлдүргөндөн башка эч экенин билбейт. Аят хадис айтпайт, бул чубагачы ушундай деп. Азаттыктан бирөө аябай мени мындай мактаптыр. Бирок башка бир хадистерде пайгамбарыбыз күлгөндө азуу тиштери көрүндү деген хадистер келет да. Бирок аны риваят кылган эркек адам риваят кылат. Буну Айша энекебиз. Айша энекебиз пайгамбарыбыз таптакыр каткырып күлгөн жок деген жок. Пайгамбарыбыздын каткырып күлгөнүн таптакыр көргөн жокмун деди. Демек Айша энебиздин көрбөй калгандагысы анын каткырып күлбөй калган деген сөз эмес.
Dostları менен башкалар менен болгон учурда каткырып күлүп, ал эмес азуу тиштери да көрүнгөнгө чейин карсылдап күлгөн учуру пайгамбар катталган хадистерде. Демек күлсө болот күлө турган учурда. А бирок аялын арасында отурган учурда Айша энебиз менен эч убакта каткырып күлгөн эмес экен, балким жылмайып гана койчу экен. Демек ошол эркек менен аялдын ортосундагы мамиленин өзүндө дагы ошол досторуң менен болгон мамиледен башка, ата-энең менен болгон мамиледен башка, эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе да кайсы бир деңгээлде чек аралар болуш керек деген маани. Демек аялдын көзүнө кечке эле каткыра берсең, балким анда олуттуулугун жоготуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ага жылмайып мындай бир чоң адам, анткени ал сага таянат, ал сага жөлөнөт. Үйдөгү сени түркү катары көргөн жерде сен кайсы бир деңгээлде олуттуулугуңду сакташ керек деген маани Аллаху алам келип чыгат. Анан пайгамбарыбыз сезимтал адам. Шамал келсе, же бир күн бүркөлсө, ошондон кадимкидей өзүнүн өңүнөн билинет эле дейт. Кандайча эмне болуп кетер экен деп. Жанагы Калыгул, Бай уулу деген өткөн бизден, билесиңер. Оолу аталарыбыздан жанагыдай жамгыр жааганда, кар жааганда буту жок жылан байкуш кантты экен, дагы бир нерсеси жок бул байкуш кантты экен деп Асан Кайгы деген өткөн илгерки андан мурда. Ошолордун бардыгы ал жөн эмес. Алар ошол табият менен бирге жашап, ошол табияттагы бардык өзгөрүүлөргө маани берип, ошого жараша чечим кабыл алганга даяр болгон, табият менен айкалышып жашаган адамдар болгон. Бул пайгамбардын өзүнүн сүннөтү. Жаратылышка маани бербей коюп башка жок. Ошонун жакшылыгына сүйүнүп, жамандык боло турган болсо, ошонун жамандыгынан Кудайдан "О Кудай мени сакта" деп дуа кылган, ушундай бир айкалышып жашаган адам болгон. Кебир адамдар мусулман боло турган болсо, дин боло турган болсо, намаз окуп, орозо кармошо менен бир болот дагы, бу жаратылышты сактоо, башка кылуу, бир неке дегенге маани бере бербейт. Ал эмес, мусулмандар ошого маани бербейт дегендей бир иштерди айтып жүрүшөт. Жок, андай эмес. Мусулмандар ар нерсеге маани берет. Болуп аткан чөйрө кантип атат? Адам эмес, жаратылыштын өзүндө эмне өзгөрүп болуп аткандыгына сөзсүз түрдө маани берип турат. Адамдарга маани бериш керек, паркыбызга маани бериш керек, шаардын тазалыгына маани бериш керек сөзсүз түрдө. Анткени ар биринин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөр болуп калышы мүмкүн. Адамдын толуктугу, адамдын чыныгы момун экендиги ар нерсеге маани берүүдө турат. Өлүү болуп калбаш керек, жүрөк тирүү болуш керек. Wa anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha asafat ar-rih qala اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وفي رواية ويقول إذا رأى المطر رحمة متفق عليه. Şeyh Albani özünün kitabında rahmatun deb belgilegen, birok Mulla Qari rahmatan жакшылык болсун бизге деп мында тилек кылган. Жөн эле рахматун деп бул Кудайдын жакшылыгы деп эле кабыл албастан дуа катарында бул бизге райым болсун, жакшылык болсун деген мааниде айткан деп Мулла Қари айтат. Көрдүңөрбү? Рахматун, рахматан. Рахматун деп койсо хаза рахматун. Бул Аллахтын бизге райымы деп белгилеп гана коесуң да. Бирок рахматан деп айтса, о Кудай Таала мына ушул сенин райымың, ушуну бизге райым кылып бергениң, ушунун жакшылыгын берген деген дуа мааниси чыгат ал жерде. Hazreti Ayşe aytat, Peygamberimiz aleyhisselam gün gürküregen uçurda. Janagı şamal gelip gürkürep çağılgan bolup birok жамгыр жай элек, ошол учурда мына ушундай дуа кылат эле. Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi. O jaratkan Kudayım, men senden mına uşul gündün gürküregönün жакшылыгын, gürküröktүн жакшылыгын дегени аркасынан жамгыр келсе, жамгыр бизге пайдалуу болсун, зыяндуу болбосун. Мына ошол гүркүрөктүн ичиндеги жакшылыкты ал деген алып келе турган жамгыр, жамгырдын жакшылыгы. Гүркүрөктүн жакшылыгы жана гүркүрөктөн кийин келе турган эгер жамгыр болсо, ошол жамгырдын жакшылыгы
Wa khayra ma ursilat bihi. Jana emne üçün jönötülüngen bolsa, oşonun jakşılыгын surayım deydi. Antkeni Kuday Taalam gürküröktü jönötöt, anan kalası jamgırın jönötöt. Oşondan Kuday Taalam özü kalagan bir nerse var, oşol kalagan nersenin jakşılığı. Emne üçün? Adamlarga rızkı berүү üçün. Adamlar ısıp ketiptir sağıktı sıvasın dep barıp jamgır jap klastardı salkındatуу üçün. Adamlar oşol jamgırды görüp Kudaydın bir jönötkөн ырайым экенин bilip Kudayga şükür aytıp tooba aytыш üçün. Gürküröktü ukkanda akiretте istep bir seslenip imanı жаңылап alуу üçün. Айтор көптөгөн жакшы нерселери бар. Эмне үчүн жөнөтүлгөн? Ошол эмне үчүн жөнөткөн болсоң, ошол нерселердин дагы жакшылыгын сенден сураймын деген дуаны кылышыбыз керек экен. Wa a'udhu bika min sharriha. Mına oşul gürküröktün jamandыгынан özüň menen saktanamın. Jana oşul gürküröktün içindeginin jamandыгынан özüň menen saktanamın. Jana emne üçin jönötkön bolsoň, oşol nersenin jamandыгына saktanamın. Gün gürkürögöndögü jamandyk emne? Oşonu estebe ukpay koyuu, bilbey koyuu. Жаңгыр жагындагы jamandyk emne? Oşol kıyam bolup, sel bolup, adamdardın bardığın üylörün buzup, dıykançılıkka, malçarvachılıkka ziyanın jetkirүүsü. Alemi anın jönötkөндөгү maksattan bolgon jamandyk emne? Oşol жаңгыр jaap başka bolgondon keyin dagı oşonun duaların kılbastan, şükür aytbastan, oşondan ibrat albastan жаңгырды jon gana uşintiп ötkörüp jibergendey bir jon gana kalıp ketүү. Oşolorun jamandыгынан saktanamın dep dua kılat ele deyt. Duany bir seri aytam, arkabızdan kaytalap aytsaňızдар, antkeni azır mına uşunday awaly bolup turadi. Allahumma inni أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه. Oşentip asman jamgır jağanga dayardanıp ıylayın dep suların toplop kalgan uçurda tagayyara launuhu paygambarımızın yüzü özgöröt ele deydi. Kadinkidey kamtama olup uşul jamgır kандай jamgır olup ketет экен. Биздин пайдабызгабы же биздин зыяныбызгабы? Kudayım bizge ырайым мээреңгил жөнөттүбү же болбосо өзүнүн азап каарын жөнөттүбү деп коркуп мына ушундай кылат эле дейт. Wa kharaja wa dakhal. Үйгө кирет эле, үйдөн сыртка чыгат эле. Wa aqbala wa adbar, нары барып, бери келип, нары барар эле дейт. Бир орунда тура албай калат эле дейт. Үйгө кирип, үйдөн чыгып, нары барып, бери келип, айтор, пайгамбарыбыз жамгыр жайын деп, жай албай, жайын деп турган учурда өң өзгөрүп бир орунда турбастан нары бери басып калар эле. فإذا مطرت سرية عنه. Alemi жаңгыр жагандан кийин пайгамбарыбыз Аллахтын ырайымы түштү деп кадимкидей сүйүнүп, кубанычы өңүнө көрүнөт эле. Фарafat zalika Aishatu fasalathu. Мына ушундай абалда болоорун Айша энебиз билип, анан Айша энекебиз сурады. Эмне үчүн мына ушундай? Эмнеге ушинтип өңүңүз өзгөрүп кирип чыгып, бир абалда калбастан кыймылдап каласыз, жаңгыр жайын деп толготуп аткан учурда? Деди. Degende la'allahu ya Aisha kema qala qawmu Adin. Aisha bul Kur'an-ı Kerimdeki Ad qawmu aytkanday bolup kalbasın dep oyloyum dedi. Alar kantet felemma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna. Ad qawmunda egerde bulardın çöl tarapka, bular tarapka, örön tarapka alıstan bulut bolup, жаңгыр bolup keletkan bolsa, muna bu bizge jakşılık menen kelatat. Bizge uşul жаңгыр jayıt dep sүйүнүшөt эле, бирок bularga jakşılık эмес, azap bolup kalgan учурлар бар эле деген маани келет да. Ошон үчүн келаткан жаңгырдын сенин жакшылыгыңабы, же сенин зыяныңа экенин билбейсиң. Ошого камтама болот элем. Кадимкидей жүрөгүмөн дуа кылып, Кудайым ушунун жакшылыгын бере көр, жамандыгынан сакта деп дуаны кайра айтып, ошентип турат элем дейт. Көрдүңөр туугандарым, мына ушундай. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга Аллах Таала
келе турган жамгырдын пайдалуу же зыяндуу экендигин билдирип коюусу оңой эле болот эле. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам Макка Мукаррамадан көчпөстөн Мадина Мунавварага, Макканын өзүндө калса деле кафирларга жеңишти берер эле. Бирок биз менен сизге, мени менен сага, жалпыбызга үйрөтөт. Жашоодогу ар бир кырдаалга даяр болушуң керексен. Ар бир нерсени кабыл алганды үйрөнүшүң керексен. Мына ошондой эле пайгамбар алейхиссалам дагы ошону кабыл алганга даярдык көрүп, кадимкидей дуасын кылат эле. Албетте бул хадисте дуасы айтылган жок, айтып атат дуасын кадимкидей айтып, ошону кадимкидей эме кылып, нары керип, бери керип туруп атат дейт. Ва фи риваятин ва якул иза рa'ал матара. Ал эми башка бир риваятта пайгамбар алейхиссалам жамгырды көргөндө рахматан, о Кудай Таала ушуну райымга, мээримге айландырып жибер деп дуа кылар эле дейт. Муттафакун алей. Мен өзүнчө ойлой берем, мына ушул пайгамбар алейхиссаламдын жамгыр менен болгон мамилесинин өзүнчө бир китеп кылып жазыш керек. Бир эле окуя. Жамгыр менен, шамал менен болгон мамилеси. Ай тутулганда, күн тутулганда болгон мамиле. Карап көрөлү, жаратылыштагы бардык кубулуштар менен ушундай бир ийне дайыма аралашып чогуу болуп, ошодон эч качан өтүп кеткен эмес пайгамбарыбыз. Дайыма ошого маани берген. Демек бул жанагы биздеги физик илим, башка илим дегендердин бардыгы бул шариятыбызда бар деген сөз. Эгер ошого сарese сала турган болсо, физика каяктан келип чыгат? Физик ошол жаратылыштагы кубулуштарды изилдеп, ошону тажрыйба кылып көрүп, анан чыккан илимий жанагыдай бир жыйынтыктарды илим кылып киргизишет. Тажрыйба негизинде болгон маселе. Ошон үчүн айрыкча физика илимин окуган көп адамдар өлөрүндө иманга келип өлөт. Кафир болсо дагы. Эйнштейндер мисалы үчүн, Ньютон, Паскаль, ушулар физиктер, ушулардын Кудай жөнүндөгү сөздөрүн айтсаң, анткени булар физиканы окуп отуруп, кубулушту ойлоп отуруп, булардын бардыгы жөндөн ушинте бербестигин ачык билет бизге караганда. Бизден тагыраак билет. Алар көрүп турат да, түшүнүңөрбү? Жөндөн ушундай болуп кетпейт. Мындай болсо туура мындай болуп атат, бирок анда эмне үчүн дегенде алсыздык кылып, ошол жерде өздөрү билбеген керемет күчтүн бар экендигин туюшат булар. Ошол күчтү кээде Кудай деп айтышат, кээде мындай деп айтышат, бирок ошол ал инсандын колунан келбей турган өзүнөн өзү эмес экендигин билип, керемет күчкө дуушар ал Кудай Таалам өзү. Ошондуктан булар эмне ыйманга ошентип келишет өздөрү. Бирок өтө узун жол менен. Кээ бир окуп отуруп жетпей дагы калат. Чала бучук физик бул жетпей дагы калат. Менин бир физик досум бар. Аны экөөбүз сүйлөшүп калсак эле физиканын закондорун алып келе берет. Алып келип эле мен айткан сөзүмдү катака чыгаргысы келе берет. Мен айтам, сен но кыйындарың, имамдарың. Эсепте алардын Паскаль эмел Абу Ханифадай эле кепти алар өздөрүнөчү. Ошолордун келип аткандан кийин сен эмне кыласың? Сен түшүнбөйсүң. Мисалы үчүн мен Абу Ханифанын көп сөздөрүн түшүнбөйм, билбейм. Бирок ошого ишенем, ушунчалык берилип ишенем. Абу Ханифа же Шафии же башка туура деп ишенем. Ошону түшүнбөсөм да айта берем сөздөрүн. Анча-мынчасын түшүнөм. Сен деле ошондойсуң да. Аныкын баарын түшүнбөйсүң ошо айткан сөздөрүн. Кээ бирин түшүнөсүң, кээ бирин түшүнбөй айта бер, ушундай экен деп мисалы үчүн. Ошого ишенип кое бербейсиң, ошолор жеткен жер ушер. Алар иманга келишти. Сен андан кыйынсың, койчу. Десем, айтканың туура дейт, мындай логика сыят дейт. Бирок мыйзамда мындай болуп атпайбы, физиканын мыйзамында. Ошо сенин чала сабаттыгың, ошол мыйзамдын бардыгын так түшүнбөгөндүгүндө сеники. Ол сага ылайык эле мыйзам. Жогору жагын билбейсиң сен. Мисалы үчүн эң жөнөкөй мисал, кошсо көбөйөбү, азаябы? Физикада кээ бир түшүнүктөр бар, кээде кошулганда азайып кеткен түшүнүктөр бар. Билесиңерби ушуну? Кээде эки нерсе бири-бирине кошулганда көбөйүп азайып кеткен түшүнүктөр бар да. Аны көп түшүнө бербейт кээде. Шайлоо маселесинде ушундай. Кээде эки партия бар, экөөнүн добушу бар, мисалы үчүн 30-30%, экөө ойлойт кошулсак биздики 60 болуп калат деп, кошулса экөөнүк аз болуп кетип 40 болуп калат. Кээде ушундай партиялар кошулат го бири-бирине. Физиканын законунда эле да. Сөзсүз түрдө кээ бир партиялар кошулса көбөйөт. 60 болуп калды. Кээ бирөө кошулса 60 эмес 45 болуп калат. 15 кая кетип калды. Ошондой бир закон сыяктуу. Ошону түшүндүрүп айтсаң, ал түшүнгүсү келбейт. Же түшүнбөйт. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5 ثم قرأ
İnnallaha indahu ilmus saati ve yunazzilul gaysa. El-ayete ravahul Bukhari. Hazreti İbn Umar aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deyt, mafatihul gaybi hamsun. Kayıptın açkışları 5'ö dedi. Bul degen uşul 5 nerseni hiç kim bilbeyt. Bul kayıp uşul nerseler. Kırgızda kayıp degen uşul gayıptan alıngan. Çünkü janağı semete kayıp bolup ketiptir, palança kayıp bolup ketiptir. Ana mınday bolgon eken da kayıptın ilimi degen sözdün bar, kayıp kız degen derdin bar. Görünbögen degen ele söz, yok olup ketiptir degen söz. Misal üçün. Oşol gayıp. Al endi semeteyden gayıp bolusu boyunca al özünçe başka bir çoğun leksiya bola turgan masele antkeni tasavvuf ilimindeki oşol gebir çünüktür, oşol manastın içinde bar turgandarım. Janağı kutup degen bar, dagı bir nerse degen çünüktür var da. Oşol bizdin manasta. Men öylep koyayım, bizdin manastçılar oşol tasavvuf iliminen kavar bar bolsa gerektir. İbn Abidin'in oşol tasavvuf boyunca kitaplarında misal üçün 40 çilten degen çünük. 40 çilten. 40 degen çünük var. Oşol abdalanan çilten dağı bir neke degen oşol tasavvuf iliminde aytılıngan nerseler kabul alıngan. Bilesiңер, Orta Asya'dagi İslam tasavvuf menen koşa gelgen İslam. Tasavvuf dağı var bizde. Anan fıkıh var, Hanafi mazhab, hukuktu mektep. Oşol manasta tasavvuf dağı köp çünüktөр kadimgide orun algan. Bolgonu manasta okuganda tasavvufu İslam'ın özün bilişpeyt. Tasavvuf okuganдар manasta çok görgön emes, şoğu eki başka çakta jüret. Biroq biri izildep çıksa, jakşылıq. Misal üçün, men munogu bizdegi ilahiyat okup atkan Manas Üniversitetinde, Arabayev Üniversitetinde, oşo teologiyalarda, bularda oşol magistr, doktorluk darajasında Manastı bölüp al, izildeş gerek aytat dilemne, alargaçı. Men sunuşuklat dilem. Oşol Manastagı tasavvuf, misal üçün, Manastagı akida, Manastagı asma va sifat, Allah'ın sıfatları ötege orun algan. Değerlik bardyk sıfatlar Manastın içinde bar, misal üçün. Anan Manastın içinde tavakkul, tawakkelçilik kılığı. Tavakkul degen öte çoğun tema. Oşol Manasta öte gengiri berilgen içinde. Manas semeteseti içinde misal üçün. Manastagı hukuktuk mameleler, misal üçün. Fıkhi mameleler, misal üçün nike meselesi, iddia meselesi, kalın meselesi, cihat meselesi, fıkhi meseleler, akidavi meseleler, tasavvuf meseleleri ötege oşolordu izildep çıkıp berse, bu biz üçün jakşı bolot ele. Anan bu Kırgızlar geçeyle Müslüman boldu degenlerge yok. Kırgızlar ilgerteden beri Müslüman bolgonu, bular göçmen bolup жүрgөndүgü üçün özleri şaar kurup, bir tuvalet daratkana kurup, anan bir munara kurup, aga жетишкен жок, боз үйдө жашап жүрүp, башка кылып, anan meçitleri деле bir мындай таштан тегеретип коелу мечит кылып, ошентип окуп жүргөн эл болбосо булардын мусулманчылыгы кыйлага чейин узап барат деп кеңири айтылат элек да бизче. Ошол эле Саякбайдын вариантында чубак жөнү ушинтип айтылат. 6 жашка толгондо төмөнкү Мекке шаарына Дамбылдага бериптир дейт. Меккеге апар Дамбылдага бериптир дейт. 6 жыл окуптур, сайып буруш атанып деген бул сахип буруш дегени сахабалардын жолун жолдоп дегени. Китеп буруш, китеп көтөрүп жүргөн. Сахип буруш, сахаба буруш болуп кетти деген сөз, сахабалардын жолун жолдонуп деген сөз, 12-ге толгондо калифага кол берип, ижазасын алып, ана Манаска шерик болуп келип атат. Көрдүңөрбү? Ушундай нерселер бар ичинде. Demek Manastagı ilim alуу деген дагы бар. Oşol kayıptın açkıcı 5'ö dep durup summa qara'a keyin ayatты okudu deyt. İnnallaha indahu ilmus saati. Hakikatta Allah Taala'da kıyamatın ilimi deyt. Kıyamatın kaçan bolorun hiç kim bilbeyt. Kıyamat munonçançı жылы, munonçançı günü bolat dep aytıp жүрgөндөр imandan çıgat. Doğru emas. Kıyamatın kaçan bolorun bilbeybiz, biri kıyamatın belgilerini bileriz. Kıyamatın çoğun belgileri, kıyamatın kiçine belgileri, kıyamat yakın kaldı, bulardan barın bileriz. Biri buna uşul günü bolot dep aytsa, bul adam imandan çıkar. Ve yunazzilul gaysa. Jana gays degeni paydalı jamgır. Adamdardı açarçılıktan, açkaçılıktan, kurgakçılıktan kutkara turgan berekeli jamgır. Oşol berekeli jamgırdı kayırsız жерге түшүлөрүн Кудай Таалам билет. Jamgır жаганда бардыгы үчүн көчөгө чыгып алат, этегинде сел каттап кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз билбейбиз. Ошон үчүн jamgır пайдалуу болсун деп дуа кылып турушубуз керек. Аят метегинде "Ва я'lamu fil arham" ошондой эле жатындардагылардын кандай экендигин Аллахым өзү билет дейт. Бишиндеги баланы кандай экендигин биз эмгеде билебиз, кимеден карап, бирок качан билебиз аны? Кайсы бир убакыттан кийин билип атабыз.
Апараттын себеби кээ бир айтат, гайып эле, ушунда эч ким билбейт дейт эле, төрөгөндө билет дейт эле. Азыр барсаң 2 ай болгондо эле эркек бала, кыз бала экендигин билип коюп атат. Ошол аппаратты бияка алып туруп карап көрчү, билесиңби жокпу? Жок, биле аласың. Сылап көрчү, билесиңби жок, биле албайсың сен. Ушундай. Айды деле билип атабыз качан чыгарын, качан батарын мисалы үчүн, бирок аппарат менен. Бирок шариятыбыз бизге жөнөкөй көздө айткан. Жөн көзүң менен карап биле аласыңбы жокпу? Москвада бир келинибиз, карындашыбыз төрөп коюп, эгиз төрөгөн экен, бирин таппай ачыптыр. Буга барса эгиз туйсун, буга барса эгиз туйсун дептир. Роддомго чыгып эсеп кайра келсе эле бир кызын берип коюптур. Дагы бир балам бар эле менин чичимде деп азыр разборка жүрөт Москвада. Кыргызда, Бишкек, кыргызстандыктар. 30 жашта экен. Кийин ошол жатындагыны Аллахтан башка эч ким билбейт дегенде элечи. Эркек кыз экенин билип койшого сүйүнүп атышат адамдарчы. Жерде биз билбеген көп нерсе бар. Ал түрү төрөлөбү жокпу? Ал бактылуубу жокпу? Ал ыймандуубу жокпу? Анын рызкысы кандай, адалбы, арамбы? Ким болот, кандай болот? Эч ким билбейт да. Жатындагы баланын эмне? Бешикте баланын бек болорун ким билет? Карындагы баланын кан болорун ким билет? Аны эч ким билбейт. Биз баланын бар экен, бизди аз эле билебиз биз. İçi şişirek bolsa erkek eken, жалпаrak bolsa kız eken деп айта беришет. Аны деле компьютерлер айтып жүрөт, мисалы, окшош жип калган бар. Бирок ошо ичиндеги маалымат бар, эч ким биле албайт баары. Баары биле албайт. Ичиндеги эмес, төрөлүп калгандан кийинкисин деле биле албайт. Кийинкиси ва ма тадри нафсун маза таксибу гадан. Ошондой эле нафс инсан өзү эртең эмнени иштерин өзү билбейт дейт. Эртең эмнени кесип кылып, эмне пайда көрөрүн, же зыян көрөрүн өзү билбейт дейт. Ар бир кылып аткан ишиңи жакшы күмөн кыласың, жакшы ниет кыласың, машвара кыласың, сурайсың. Бирок ал жакшыдыр, адамдардын бардыгы жаман деп айтып атканы менен. Сен өзүң билбейсиң, башка дагы билбейт. Болгон өздөрүнүн пикирлерин айтышат. Жок, андай болбойт, ал жакшы эмес, мусулманчылыкка туура келбейт, ушундай болуш керек, андай мындай. Неге жаман жагын айта бересиң, жакшы жагын айтпайсың сен? Балким жакшы болоттур ошол нерсе. Чындыгында канчалык машвара кылып башка кылган менен ошол эртеңки боло турган ишибиздин жакшылыгын, жамандыгын Кудай Таалам гана билет. Биз эмне кылышыбыз керек? Жакшы пикир кылып, машвара кылып, акырында истихара кылыш керек, баштай беришибиз керек. Эгерде биздин дүйнө акыретке жакшы болсо, Кудайым жеңил кылат. Эгерде дүйнө акыретке жаман болсо, Кудайым аны алыс кылат. Биз ислами түшүнүктөн кээде четтеп кетебиз. Кээде акылга таянып алабыз. Акылга таянып кээде коркуп, ушинтип кыжалат болуп алабыз. Жок. Биз мусулманбыз биринчи кезекте. Биз кеңешкенден мурда адам менен кеңешүүдөн дагы Аллахтын өзү менен кеңешип, Аллахтын өзү истихара, ошонун жакшылыгын биз тилей турган адамдарбыз. Кээде мусулмандардын өздөрүнүн кыжалат болгондугун, ушинтип капа болуп, үшү кетип, жоголуп кетейин деп калган болду. Анан эмне болду сага десең айтат, ушундай иш кылайын деп аттым элем, ушуга барсам болобу, болбойбу? Аябай кыжалатчылык болуп атат. Адамдар жаман деп айтып, башка деп айтып атышат. Сен мусулмансың го. Бир дини жок адамдай сүйлөйсүң. Истихара деген каякта, ниет деген каякта, акыйда каякта калды. Эгерде сенин тагдырыңа жакшылык жазылган болсо, ааламдын бардыгы жамандык кылам деп жамандык кыла албайт. Эгер сенин тагдырыңа жамандык жазылса, ааламдын баары чогулуп жакшылык кылам десе, алар дагы жакшылык кыла албайт. Каякта Аллага болгон ишеним, каякта имандын күчү деп айткым келет. Андан кийинкиси ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Ошондой эле инсан кайсыл жерде өлөрүн өзү дагы билбейт. Бир досубуз эртең умрага кетип атып, жазып коюпту, мен өлүп калсам сөөгүмү сурабагыла, ошол умрада калып кете берсин деп. Анан биз таң калып атабыз. Сен эмнеге антип атасың десек, ким билет өлүп калышы мүмкүн. Мен ойлонуп калдым, мен деле өлүп калышым мүмкүн анда. Ал өлүп калса мен өлбөй калам мисалы үчүн. Мен деле өлүп калышым мүмкүн. Шариятыбызда осуят деген бар. Уктарыңда башыңда осуятың жазылып жатсын, ойгонбой кала турган болсоң, ошону балдарың аткарсын. Бирөөдөн карыз алгансың, бергенсиң. Шында ушунда өлүп калсаң, Меккеде көмүлсөң жакшы эмеспи? Анан алып келип алып кайрап келип Байтек атага көмгөндөн көрө Мекке жакшы да. Шейх Тарыктын бир досу бар, айтат дейт, мен өлсөм иншалла Маалага көмүлөйүн деп заказ кылып койдум, осуят кылып койдум. Эмнеге Маала? Маала деген пайгамбарыбыз Хадиче небиз көмүлгөн мазар Маккадагы. Анан айтат эмиш, мен фасык адаммын. Анча-мынча сөгө берем, башка кыла берем. Бирок ушу макшар майданы болуп тирилип барды кетип атканда,
Çurqap barla Hadiceni etegen karmap alıp, "Eneke meni koy berbesең, meni koy berbe, men alып ketpesең bulbay kal" dep, etegini jabышып alıp, "Koy berbe, koyamuşum men." Uşa karap çatam uşintip, tirilip atkanda эле barıp Hadiceni etegen karmayım men. Dep uşintip aytat, anan keyin seriöz aytat, ançana şeyhtar gület. Sen ete karmağına koluna gelbey kılak. Men uşinten bari ber. Şunçalık etikat kılat. Alil Beyt paygambarın übülösünü şunçalık suyu menen mamele kılat. Men oşaka gömülöyn. Şunda jönөп atkanda etege jabышып, "Koy berbe, koyam" deyt. Ana şunçalık urmat kılганын bilip ana men деле бейишке киргизип берет го. Deyt. Omulardын акыйдасы. Omулар ilimi жок адамдардын акыйдасы ilim algandarga karaganda tazarak bolot. Bilesiңер, Asfahan'ın kempirlerin akidaсын. İmam Razi, Fahruddin Razi, Şafi mazhab mülkom alımı, uwagında bir dağı başka firkadaga da bu ahli sünnet adamga karşı çıkılgan emes. Anan Asfahan degen şaharga İran'da nisfi jahan o şaka gelettin. Gelirse eldin bardığı padişah başbol tosup alıp dürkürüp ketip atışsa bir kempir çakasını götürüp teskeri basatmış. "Ey kempir kayakka beyakka jür." "Emne kayakka barabız?" İmam Razi geletet. "O kim İmam Razi'ңar?" "O İmam Razi'ni bilbeysin mi? İmam Razi Allah'tın bar ekendigini 100 dalil keltirgen adam deydi." Oho. Oşol Razi'ңердин Allah'tın bar ekendigine 100 gümönü bolbosa 100 dalil dep ubara bolbойт эле, койгула dep çakasını götürüp suğa ketip. Allah'tın bar ekenine dalil gerekpi? Allah'tın bar ekenine dalil gerek. Astagfirullah dep çakasını götürüp suğa tetirip astı. Anan gelip uzuçu bolup, leksiyalar bolup, konferensiyalar bolup, eldin bari çogulup, tabarruk kılıp, uzuçu bolup aytar. Oşonto olturan tamak jep atanan. Bizde bir kızık kempir var. Şimdi şunu aytты. Onun varın 100 emesi olbosa, şegi olu 100 eme iman keltimi dalil izdebeyt ele dep ayt degende, jep atkan tamak kılт etpey ötpey kalıptır. Oşonda aytıptır, sözün baş belgili kılıp, "Men akıydany Asfahan'dın kempirlerinden öğrendim" dedi. Akida mına uşunday. Bu fitrattın akidası. İslam akidası jasalma akida emes. Bu Kuday insan jaratkanda koşup bergen akida. Oşoň üçin ayıldak apalar, atalar, kempirlerimizin akidası taptakır bölökçö. Taptakır bölökçö. Allah'ın söylep atkan sözleri, kılıp atkan işleri bizge özübüzçe kişine masele okup davatga 4 gün çıkıp alıp ezik bolgon bola berебиz. Bирок алардагы түшүнүктөр taptakır bölökçö tuganda. Al hazır dele var. Hazır dele var. İnnallah alimun habir. Hakikat Allah Taala bardığın bilүүчү, bardığından kavardar. Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de gelgende alimun habir, latifun alim degen ısım sıfatlar gelet da. Oşoga köp mufassirler men murda aytımda aytkım kelip atat, mani bere berбейт. Ушундай ысым sıfatı geldi деп жок. Her bir aytılgan ысым sıfat oşol ayattagı maniге aykalışıp şakeş bolup gelet. Alimun habir dep berdi Allah Taala'nın alim bardığın bilүүчү degen sıfatты aytıp, anan bardığından kavardar degen sıfatты koşup aytıp atat. Bul degen ayattın manisini anıktama, takit. Allah'tan başka hiç kim bilbeyt dep atat. Bu jat Allah Taala barını bilүүчүrөөк, Allah bardığından kavardar dep aytıp atat. Demek biz bardığın bile albayбыз, bardığından kavardar emesbiz. Kudaydan jakşılыгын surayбыз, niyet düzдөйбүz, kalganын Kudayga inşallah tapşırabыз. An Abi Hurayrata radıyallahu ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا رواه مسلم. İmam Müslim rivayatında Abu Hurayra aytat, Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt. Kurgakçılık bul jamgırdın jabay koygondugun emes deyt. Kurgakçılık jut bul jamgır jap, birok jer eç nerseni berbey koygondugunda deyt. Jamgır jabay koysa kurgakçıl dep aytpagıla deyt. Jamgır jap, birok jer özünün tüşümün berbey koygonda muna oşol kurgakçılık, muna oşol açarçılık deyt. Demek meseleni jamgırga baylabagıla, meseleni Kudayдын özüne baylagıla. Allah'ın rahim menen bolat. Jamgır jasa bolsa bolbosa андай emes. Андай emes. Jamgır jasa, jamgır kelse jakşı bolup ketet. Jamgır kelse açarçılık ket jok.
жамгыр жаап туруп дагы чарчылык болуп кала бериши мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Тааладан берекенин өзүнөн сураш керек. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تصبوها وصلوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير. İmam Bayhaqi özünün Da'avat el-Kabir, çoğun dualar degen kitabında, İbn Maja, Abu Davud özlerinin Sunan kitaplarında, Şafii özünün Musnad kitabında aytat, Peygamber aleyhisselam aytdı deyt, "Er-rihu min rauhillah." Şamal Allah'ın rauhundan. Allah'ın özünden degen söz. Misal üçün İsa ruhullah deybiz go. İsa ruhullah desek bir adamlar İsa Allah'ın canı dep düşünüp alat. Yok. İsa'ga candı Allah'ın bergen degen söz. Sen de ruhullah. Sen de ruhunda Allah Taala bergen. Baytullah Allah'ın үйü dep aytabız. Allah jatıp alat, Allah uşuga muhtaç degen yok. Uşul jerde Allah'a arnalıp salıngan üy degen söz. Bardığımız ruhullah. Bardığımızın ruhubuzdu Allah Taala bergen. Bolgon İsa peygamberin törelösü kızıkça bolgonduktan yok, Kuday Taalam kaalagan ruhtu özü kaalagандай kılıp berip koyot dep özgöчөлөн aytılıp gana geribezi. Bolboson bardığımız ruhullah. Örük şerbet jürökö jakşı eken. Örük şerbet içiş gerek. Biro Evropaga barıp, anan jürögü kısılıp, pristup bolup, aptekaga barsa, anan izildep görüp, anan keyin mına uşunu suga çılap içe istese bir çoğ dayır ekende ap keze batken örügümüş. Oşonu suga çılap içse şunday emiş eken. Çin bu jalgan bir üçün uqtum men. Anan biro da uşuntip kıjarat bolup barsa nervi borup. Beripti gör saçramaptı жаңа eken. Kırgızlar uşunda kayağa barsan жаңа çysele bizdiki bola beret. Örük bizdiki bola beret bardyk. Batken örügü deyt. Ana jakşı eken. Tati bir rahmeti ve bil azabi. Oşol şamal deyt. Irayım merim menen dağı gelet, azap menen dağı gelet deyt. Fela tasubbuha al şamaldı sökbögülü. Şamaldı sökbögülü. Ve salullaha min hayriha. Allah Taala'dan oşol şamaldın jakşılığın tilep suragıla. Ve uzu bihi min şerriha. Allah Taala'dan oşol şamaldın jamandığından saktoğunu suragıla dedi. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. Hazreti İbn Abbas Turjuman-ı Kur'an radıyallahu ta'ala anhu aytat, bir adam peygamberimizin aldığında şamalga kargış aytты deydi. Lanet aytты. Al göbele olat bizde. Şamaldı sögüp atkan, jangırdı sögüp atkan, gündü sögüp atkan. Kuday saktaysın, Kuday'ın özü sögüp bergenler dağı var. Ova. Öyle jüröbüz. Ayrıkça adavi çıkarma жазып atkanda adavi erkindik, adavi demokratiya dep turup oyuna gelgenin barın jaza berет, kede süйлөгөн süйлөмдөрүндө şirk kadimkide gelip kalat. İlgerki birөө nelesет üçün. Begele kitap жазганда, tarixi kitap жазасыңбы, başka жазасыңбы? Sen adamlarga payda keltire turgan jerin oyloşuň gerek. Oşonu okugan adam, misal üçün geçe mınaki Kurmanca film tartıldı. Biz bardığımız sınçı olup çıktık. Anan oşo tartkan Sadık Şer ve kim? Sadık Şer ha? Cibulutçu, Sadık Şer ova. Al aytып atat da, sizler meni sınap atasыңар, antkeni bardığınlar Төлөгөн Касымбековдун kitabını okup algansыңар deydi. Sizlerge kim aytты? Төлөгөн Садыкбеков ошонун Касымбеков бардыгын чындык жазып койгон. Ал өзү топтогон маалыматтарды чогултту. А мен Ташкентке барып, башка жака барып, ал билбеген маалыматтарды мен дагы чогулттум дейт. Анан айтып атат. Алымбекти өлтүргөндө намаз окутканда башталып атпайбы тиякта?
Аябай сонун эпизод, эч ким айткан жок аны жакшы экен деп. Төлөгөн Касымбеков да тамак жеп аткан жерде башын алганда башы чылапчыңга түшүп калат. Эне Алымбектин башы чылапчыңга түшүрүп коёюмбу деп атат. Көрдүңөрбү? Демек ушул жери бактоо татырлык мисалы үчүн. Ошол сыяктуу ар бир фильмдин өзүндө китеп жазып атканда ошондогу майда-майда эпизоддор адамдарга тарбия бере турган болуш керек. Азыр мени шайлоого аябай чакырып атат да бардык партиялар. Анан бирөө айтат, бизге кошулуңуз деп. Мен айттым, кошулсам мага эмне бересиңер? Мен эмне пайда көрөм? Мен деген динге эмне пайда алам мен? Десем айтат, биз дейт ушундай бир комитет түзөбүз дейт, ичинде дейт, мунагу бизде жазылып аткан, тартылып аткан кинолор, чыгармалар, ошолордун бардыгын текшере турган бир уюм түзүш керек дейт. Анткени ошол мисалы үчүн өзбек туугандардын кинолорун көрсөң, аксакалды урматтаган, апаны сыйлаган, кайненени урматтаган, адептери менен өздөрүнүн салтын таңуулашат да, өзү башка эле бир фильм айтат, бирок арасында эпизоддор ушундай бир кыска бир нерселер бар дейт да. Мисалы үчүн дейт. Кыргызда бир жакшы салт бар дейт, илгери ушундай болгон дейт. Баласы арак ичип тамеки тартат дейт, бирок атасына көрсөтпөйт ошону дейт. 20 жыл тамеки тартат, бирок атасы тартканын билбейт дейт. Кээде кокустан баласынын тамеки тартканын көрсө, атасы ортобуздагы парда көшөгө ачылып кетпесин деп, кыйгач карап билмексиң өтүп кеткендери бар. Атасы менен баласы кыз менен, бала менен кыз сүйлөшүп аткан атасы билбейт, көрбөйт. Кокустан алыстан баласы кыз менен сөйлөшкөнүн көрсө, ошо балам көрөгөн эмес эле деп башка жакка салат да, ушунчалык парда сакталганы бар да. Азыр аралашып отура берет. Азыр баласы атасы арак ичип атат мисалы үчүн. Бирок кинодо ошону көрсөтпөш керек дейт да. Кинодо ичип аткан болсо дагы, ал жаман нерсе дейт. Бирок ошо баласына көрсөтпөгөндүгүн, атасы ошону билбей калган, ушуга окшогон жерлерди кичине кыстарып кете турган болсо дейт, бунун тарбиялык жери көп болот эле дейт. Мен ойлоп отуруп айттым, чындап эле ушундай. Китеп жазганда ушинтиш керек. Көркөм чыгарма, көркөм дейт. Эмне? Кээ бир адамдар бул жалган го, жалган эмес. Бул ушундай болсо деген сенин тилегиң. Ошол тилегиңди айтып берип атасың. Бизде цензура жок болуп, илгерки СССРдин убагында андай нерсе бар эле. Кино тартыла турган болсо, китеп жазыла турган болсо, маданиятка, башка нерсеге түшүнүүгө каршы келбей турган болсо уруксат берилчү, болбосо чыкчы эмес. Азыр андай эмес, ким тарткан чыга берет. Жарышты эле, бул айылдан бирөө кино тарттыр, биз да кино тартып кое беребиз. Эми кинону карап отуруп, чочуйсуң азыркы учурда. Андай болбош керек. Айтат, Ибн Аббас айтты, бир адам пайгамбарыбыздын астында шамалды каргады дейт. Караганда пайгамбарыбыз айтты, ла тал'ану ар-риха. Шамалды сөкпөгүлө, каргабагыла, каргыш айтпагыла. Фа иннаха ма'мура, анткени шамал бул буйрулунган. Ага буйрук берилген. Кулда кулак жок, аткаратыл буйрукту. Ва иннаху ман ла'ана шай'ан лайса лаху би ахлин. Кимде-ким башка бирөөгө каргыш айтса, ошол каргышка татыктуу эмес болсо, ражаатил ла'нату алейхи, каргыш өзүнө кайтып келет дейт. Шамалды каргайсың, шамал байкуш буйрулунган. Ал подчинённый, баш ийген. Демек ага каргыш айткан өтпөйт. Демек кайра өзүнө кайтып келет. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. İmam Tirmizi'nin rivayetinde Ubay bin Ka'b aytat, Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt, şamaldı sökpөгүлө. Эгерде шамалдын бир силерге жакпай аткан жерин көрсөңөр, силерге жакпай аткан болсо, анда бул дуаны айткыла. Аллахумма, о Кудай Таалам, инна нас'алука мин хайри хадихи рихи. О Кудай Таалам, ушул шамалдын жакшылыгын сурайбыз. Ва хайри ма фиха, ушул шамалдагы шамалдагынын жакшылыгын сурайбыз. Ва хайри ма умират бихи, шамал буйрулунган нерсенин жакшылыгын сурайбыз. Ва наузу бика мин шарри хадихи рихи. О Кудай Таалам, сенден ушул шамалдын жамандыгынан сактоону сурайбыз. Ва шарри ма фиха, ошол шамалдагынын жамандыгынан сактоону сурайбыз. Ва шарри ма умират бихи, шамал буйрулунган нерсенин жамандыгынан сактоону сенден сурайбыз деп дуа кылгыла дейт. Ва ан ибн Аббас радияллаху таала анху кал
ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيما وأرسلنا الرياح لواقها وأن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير. ابن عباس aytat, qanday gana şamal bolbosun, şamal bolgondo paygambarыбыз tizesine çok düşüp oturup kalarlı dua kılarlı deydi. Şamal bolgondo paygambarыбыз tizesine çöke düşüp oturup kalıp dua kılarlı. O Huday Taalam uşul şamaldı bizge ırayım kıla gör, bizge azap kıla görbe. O Huday Taalam uşul şamaldı bizge paydalı şamal riyah kılıp bergenin wala tajalaha rihan bizge ziyandı şamal kılvagın deytiler. Peygamberimizin duası. İbn Abbas aytat, Allah'ın kitabında şamal degen söz 4 yerde gelet dedi. Bir qancha yerde gelet? 4 tönü keltirdi deydi. Rih anan riyah degeni. Rih degeni jaman şamal, riyah degeni jakşı şamal deydi. Misal üçün inna arsalna aleyhim rihan sarsara. Biz alarga deydi, öte katu muzdak bolup öltürüp koy oturgan şamaldı jönöttük deydi. Oşondo rih dep aytты şamaldı. Wa arsalna aleyhim ar-rihal aqima. Tukumsuz bolgon şamaldı biz alarga jönöttük dedi. Ankeni oşol artından jakşılık kaltırбастан barın bülündürgön tukumsuz şamal jönöttük deydi. Alem başka bir ayatta o arsalna riyaha lawaqiha. Daraktardı lawaqih çаңдаштыра турган şamallar jönötkөндө rih debестен riyah деген сөздү колдонуп атат. Анткени şamal келгенде kurma дарактар бири-бирине тийип, өрүктөр бири-бирине тийип, ошондон чаңдашып, ошондон түшүм мол болот. Кеде ушунда жакшы шамал. Ошон үчүн биз силерге чаңдаштыра турган шамалдар жөнөттүк дегенде шамал деген сөздү рих деген эмес, балким риях деген сөз менен колдонду бул жерде дейт. Андан кийинкиси wa ay yursila ar-riyaha mubashshiratin. Allah Taala şamaldardı suyunçu kılıp jönöttü. Emne üçün şamal gelgenden jamgır gelet, jamgır rayım meri bolup tөгүлүп, adamlarga tokçuluk inşallah Kudayım nasip kılat deydi. İmam Şafii, İmam Bayhaqi rivayet kıldı. Wa an Aisha qalat kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem iza absar kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem إذا أبصرنا شيئا من السماء تأني السحابة ترك عمله واستقبله وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه حمد الله وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والشافعي واللفظ له. Ayşe neviz aytat, Peygamberimiz aleyhisselam deydi, egerde biz asmandan bir nerseni buluttu görüp kalsak deydi, işin taştap kıvılanı qarap dua kılıp kalarlar deydi. Asmandan jamgır jay turgan kebetelenip bulut görünüp kalsa, anda işin taştap kıvılanı qarap dua kılatılar. O jaratkan Kudayım, senden mına uşunun jamandığından seni menen saktanamın. Jana gün açılıp ketip jakşı olup ketse deydi. Kudayga maktub aytatılar deydi. Elhamdülillah açılıp ketти deydi. Kokusu jamandık bolsa da jamandan kutulduk dep deydi. Wa in matarat, egerde jamgır jap jibерген bolsa, qala Allahumma saqiyan nafi'an. O Kuday Taalam bizge uşunu berekeli suusun kıla gör deytiler. Elge, jerge, malga berekeli suusun kıla gör deytiler. Wa an ibn Umar radıyallahu ta'ala anhu qala أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وأعافنا قبل ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب. İbn Umar aytat, Peygamberimiz aleyhisselam asmandan çağılgan menen çartıldaktın nukkanda aytarlı deydi. Ra'at anan savaiq, ökötengere çağılgan. Anan bir aytat, ra'at degen bul deydi, çağılgan deybiz, birok ayırması deydi. Bul janağı oşol janağı jamgırdın periştesinin atı deydi, ra'at degen deydi. Alem savaiq oşonun ünü.
Эми айттыр ар кандай көпсү айтат, бирок кандай болгондо да биз булардын бардыгын ошо жанагы күндүн күркүрөгөнү жана чагылган чартылдаган деп түшүндүрсөк тууралаак болот, Күндүн күркүрлөгөн жана чагылгандын чартылдаган десек. Жана кайта апалар кээде. Мына периштенин үнү экен. Мына периште келиптир деп жамгыр чартылдаган айткан себеби ошол алымдардын мына ушул неме кылганы жамгыр периштесинин үнү, мына ошонун буйругу деп айтып атканы дагы ошол жөн жерден чыккан эмес, алымдардын сөздөрүнөн чыккан. Пайгамбарыбыз дуа кылар экен: Аллахумма ла тактулна би газабик. О жараткан Кудайым, бизди өзүңдүн азабың менен өлтүрө көрбө. Газап дегени ачууң менен дегени. Газап дегени ачууң менен дегени, ачууң менен. Ва ла тухликна би азабик, өзүңдүн кыйноо азабың менен бизди жок кыла көрбө. Ва афина кабла залик, ошондон мурда бизге аманчылык берегер деп дуа кылат эле. Бизде дагы аякта чагылган болуп атат, дуаны айтабыз. Айтам кайталагыла. Аллахумма ла тактулна би газабик. ولا تهلكنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وآفنا قبل ذلك. إمام أحمد إمام ترمذي روايات قلت. الفصل الثالث عن عمرو ابن عبد الله ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك. إمام الرواياتında Amr ibn Abdullah ibn Zubair aytat. Oşol Zubair özü ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair. Amr ibn Abdullah ibn Zubair egerde çagılgan çartıldasa söylep atkan sözünü taştap dua kılar ele. Allah Taala'ga maqtov aytkan çagılgan maqtov aytkan Allah'tı bardık günöөлөрдөн aruulayмын дейт. Demek çagılgandın özü bul ошол жамгырдын tasbihi дейт да. Subhanellezi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Allah Taala'ga maqtov aytkan, çagılgan tasbih aytıp maqtov aytkan Allah, çagılgan tasbih aytıp maqtov aytkan Allah Taala'nı bardık günöөлөрдөн aruulayмын. Wal malaikatu min khifatihi, jana Allah'tan korkup, çagılgandan korkup tasbih aytkan oşol janagı perişteler tasbih aytat, oşol perişteler tasbih aytkan Allah Taala'nı bardık kemçiliklerden aruu dep bilemin dep dua kıldı deyt. Kitabul Cenaiz keyingi sabakta janaza sabagынан baştalat. İyadatul marid ve savabu al maraz, oğurlu adam ziyaret kıluu jana oğurluğunun soğu jönündө mesele menen